Hello guys, Assalamu alaikum to everybody. In a few minutes ago I take the another live classes, so I come in another live class in class 9 because of ethics. So each week we have only one classes is class 9 with you. I think that I have from effective heat of matter creative questions left. Okay, today we do a very important 2 CQ. Okay, first you take this now notes what I have written on the board. Okay, then I will wipe out. Okay, I give you 2 minutes to write down what is everything in the notes, not the class 9 is chapter name, and write down everything from the here. Okay, 2 minutes time. Great. Okay guys, in a 2 minutes time you need to be done, written whatever, then I will give you understand. Walaikum Assalam everybody. Okay, please notify with other friends to joining my classes. Okay, it's a very important 2 CQs. If you do it later you don't understand that what I am talking about. Okay, I don't do any personal talking. Everybody should pay in a good concentration in here. Okay, first you need to be note down what I have written. You see my sound and visual is clear, guys? Kalam sir, assalamu alaikum. Do you find it down? My sound and visual system is clear or not? Okay, just mention in here. Sir, are done. Thank you very much. You are so quick. Okay. Alaikum salam. Everybody, please take notes. Shobai notes ta niye nao. Then hocche giye I will do the maths straight way. Okay, ami math ta bujhiye dibo. Tomra note ta nao. First write it down very quickly. Okay, আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি ম্যাথটা, then only very easy to be understand that. In the first creative questions there is a copper wire they given in here which is 100 centimeter length. Okay, understand that the copper wire which is 100 centimeter length and its diameter is 10 millimeter. Okay, so what is the gamma? Gamma is volume expansion coefficient. We know that alpha is linear expansion, beta is area expansion coefficient, gamma is volume expansion coefficient. And specific heat of a copper wire is given in here. Okay, and density of a copper wire is given. Okay, the first they said that the temperature of the copper wire increases. Do you see to me? Because I am too fat. The temperature of a copper wire increases 150 degrees Celsius. Okay, this is the one condition. Now in number C, what they said that calculate the necessary heat to warm up the copper wire. We need to be find out the heat. That means Q. You need to be find out. Okay, then we understand that. And second D, after increasing the temperature, is it possible by the wire? A wire take possible kina to pass through a ring which diameter is 10.06 meter. মনে করো এখানে একটা ring আছে যেটা diameter we can understand that 10.06 meter 10.06 millimeter. They said that. Okay, this ring, this copper wire is passes through this ring or not. We need to find this area of that ring area, then we understand that if the ring area is greater than the copper wire, that it will be passes through the ring, otherwise not. We find it out later. But first C number they will ask you calculate the necessary heat to warm up the copper wire. Okay, now you understand that. It's too fat. I am not too, little bit. Okay, is not a topic. First you need to be take notes and everything is clear for you. Okay, আমি এটা বুঝতে পারি. Do you can wipe it out? Okay guys, do I can wipe it out? আমি এটাকে মুছে ফেলতে পারি কিনা বলো. Jackie Miss, are you present in here or not? Jackie Miss. Okay. Guys, can I wipe it out? তিথি সাহা তুমি লেটে আসলে তাড়াতাড়ি তো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, কারণ আমি ম্যাথটা খুব বড়, এখন আরেকটা ম্যাথ আছে সেটাও একটু বড়। এই ম্যাথটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, অত্যাধিক ইম্পর্টেন্ট। ওকে, বেশি টাইমস আসে। ওকে,
আর আমার হচ্ছে গিয়ে আই হ্যাভ গট 1 ক্লাস ইন এ উইক অ্যান্ড সাইফ স্যার হচ্ছে 2 ক্লাস ইন এ উইক। সাইফ স্যার মনে হয় তোমাদের ওটা শেষ করে উনি রিভাইসে চলে যাবে, আমাকে বলেছে এটা শেষ করে রিভাইসে চলে যেতে। দ্যাট মিনস আমি যদি তোমাদের পরীক্ষার আগে পর্যন্ত ক্লাসগুলো পাই, পরীক্ষাতে তোমাদের ক্লাসের রুটিনটা ইট উইল বি একটু ডিটার হবে আর কি, তোমার হচ্ছে গিয়ে ডিফার করবে, হ্যাঁ, এই নর্মাল রুটিন থেকে। হয়তো 2টা ক্লাস থাকবে তোমাদের, সেই ক্ষেত্রে যদি ফিজিক্স ক্লাস যেদিন পরীক্ষা সেদিন ফিজিক্সের আগে তোমার হচ্ছে গিয়ে রিভাইসড হবে প্রচুর। ওকে, হ্যাঁ মাসুদুল্লাহ আলম, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ, আর লেট মাসুদ। আচ্ছা, ওইখানে তোমার হচ্ছে কি এটা হবে। আর যারা লেটে আসছো স্ক্রিনশট নাও, আমি এখনই এটা মুছে ফেলবো। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড, ওয়াইপ দ্য বোর্ড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আয়েশা হোসেন। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের হলো গিয়ে এই চ্যাপ্টার, তোমাদের হলো গিয়ে চ্যাপ্টার 2, 3, 4 এগুলো প্রেশারের চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো একটু কঠিন, বুঝতে পারছো? আর এই চ্যাপ্টারে এরকম কিছু পিকুলিয়ার টাইপ ম্যাথ আছে, এগুলো এই 2টা ম্যাথই আজকে যে করাবো এই 2টাই পিকুলিয়ার। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি এগুলো সবচেয়ে বেশি আছে, এই ম্যাথটা খুবই বেশি আছে, একটা রিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে কিনা, এক্সপেনশন ওরিয়েন্টেড ম্যাথ। ওকে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আবার হচ্ছে পয়সনস রেশিও টেশিও দিয়ে ম্যাথগুলো, ওগুলো ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা আছে তোমার ওইগুলো এই ক্যালোরিমেট্রিক সাইজের ম্যাথ, হিট লস হিট গেইনের। ওকে, সেরকম একটা ছোট একটা করিয়েছিলাম, বাট এগুলো হচ্ছে গিয়ে প্রপার বোর্ডের ম্যাথ। ওকে, এটা আসছিল তোমার হচ্ছে 2017 রাজশাহী বোর্ড। ওকে, তাহলে আমি এটা মুছে ফেলছি। গাইস, আমি জাকিয়া মিসকে দেখতে পাচ্ছেন। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, জাকিয়া মিস উইল অ্যাসিস্ট টু ইউ। ওকে, জাকিয়া মিস আপনি কি আসছেন? গাইস প্লিজ স্টপ পার্সোনাল কমিউনিকেশন। ওকে, জাকিয়া মিস আপনি হলে গিয়ে তাড়াতাড়ি আসেন। ওকে, আচ্ছা, এখন আমাদের ফার্স্ট যে থিংটা আমাদেরকে বলেছে যে সি নাম্বারে তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে ক্যালকুলেট দ্য নেসেসারি হিট টু ওয়ার্ম আপ দ্য কপার ওয়্যার। কোনো কিছু যদি ওয়ার্ম আপ জিজ্ঞেস করে বা হিট জিজ্ঞেস করে, আমাদের সি নাম্বার, আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন কি কোয়ালিটি, আমাদের যে জিনিসটা আসে, আমরা তোমাদেরকে একটা জিনিস বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, মনে করি এটা একটা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাই না? এখান থেকে এখানে টেম্পারেচার তোমার রাইজ করতেছে, এখানে যদি তোমাকে হিট বের করতে বলে কি ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা আমরা লিখি। ওকে, এটি আমরা এই জিনিসটা লিখবো, কি ইকুয়াল টু আমাদের এম এস তোমার হচ্ছে ডেল থিটা বা ডেল টি লিখতে পারো, তোমাদের টেম্পারেচার রেইজ বলেছে তো অলরেডি, এখানে আমরা টেম্পারেচার রেইজটা আমরা লিখতে পারি আর কি, বা T2 মাইনাস T1 লিখতে পারি, এনিথিং উই ক্যান রাইট ইট। ওকে, এটা T2 এটা T1, ms T2 মাইনাস T1, এই ব্যাপারটা আমরা লিখতে পারি। এখন আমাদের ম্যাথস আমরা জানি না, উই নিড টু বি ফাইন্ড আউট ম্যাথস ফার্স্ট। স্পেসিফিক আমরা জানি, অ্যান্ড টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, দে সেড দ্যাট 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটাও আমরা জানি, বাট আমাদের ম্যাথসটা বের করে নিতে হবে। ম্যাথসটা বের করতে গেলে আমাদের ভলিউম জানা থাকতে হবে, ভলিউম থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে ডেন্সিটি যেহেতু আছে ইজিলি ম্যাথসটা বের করতে পারবো। আচ্ছা, দেন ফাইন্ড হোয়াট উইল গিভেন, আমাদের কি কি দেওয়া আছে দেখো একটুখানি। লেন্থ অফ ওয়্যার আমাদের দেওয়া আছে L ইকুয়াল টু 100 সেন্টিমিটার দেওয়া ছিল, তাই না? আমাদের ইয়েটা ছিল 100 সেন্টিমিটার, লেন্থ অফ ওয়্যার 100 সেন্টিমিটার, দ্যাট মিনস 1 মিটার। আচ্ছা, আমাদের এরিয়া বের করতে হবে তো, পাই আর স্কোয়ার এল, ভলিউমটা লাগবে। তা ভলিউম যদি আমরা ডিটারমাইন করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি লাগবে, রেডিয়াসটা দেখো, রেডিয়াস আর দেওয়া আছে কত, আরটা সুন্দর করে লিখে আমরা, রেডিয়াস আর দেওয়া আছে 10 মিলিমিটার, ও না ডায়ামিটার 10 মিলিমিটার, তাহলে রেডিয়াস হচ্ছে গিয়ে 10 ডিভাইডেড বাই 2 মিলিমিটার, দ্যাট মিনস 5 মিলিমিটার। আমরা এটা লিখতে পারি 5 মিলিমিটারকে আমরা কি 5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 যদি লিখি। হ্যাঁ মিস, আসসালামু আলাইকুম মিস, টু লেট। হ্যাঁ, আমার ক্লাস কিন্তু শুরু হয়ে গেছে 12টায়। মিস সবাইকে একটু কন্ট্রোল করেন, অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আসছে হলো গিয়ে 0.005 মিটার, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে হচ্ছে কি 0.005 মিটার। আমরা হচ্ছে কি লেন্থটা বের করলাম, ভলিউমটা আমরা হচ্ছে কি আমাদের এখন বের করতে হবে। আমাদের হচ্ছে কি একটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়্যার, তোমাদের ওই যে তোমার ওয়্যারটা আছে না, তোমার বাসা বাড়ির তামার ওয়্যার, দিস ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়্যার। সেই সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়্যারের ভলিউম হচ্ছে কি আমাদের ভি ইকুয়াল টু, আমরা লিখতে পারি পাই আর স্কোয়ার এল। ওকে, so pi r square L, we can write it is volume. So what we can find it out, pi's value 3.1416 into r square means 0.005 whole square, and L means 1 meter. Okay, so what we can write it down,
what is comes to সবাই একটু ক্যালকুলেশনটা করো so we need to be see that what is comes to extremely sorry হ্যাঁ মিস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ অনেক বাচ্চা তো থ্যাংক ইউ মিস ইটস হ্যাপেন আচ্ছা then it comes to সবাই 7.854 into 10 to the power minus 5 7.854 into 10 to the power minus 5 meter cube. Understand? This is the volume we have found. First we need to be find out the length, then radius. Length is given 100 meter, 100 centimeter length, then radius, because we need to be find out mass. Just massটা বের করার জন্য কতগুলি কাজ করতে হচ্ছে দেখছো, প্যাচ কি দিছে, এই ম্যাথটা বের করার জন্য আমাদের ভলিউম জানা থাকতে হবে। উই নিড টু ফাইন্ড দ্য ভলিউম। ভলিউম থেকে আমরা ওই যে রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি জানি না, কারণ এটা ডেনসিটি আমরা জানি, তারটা ডেনসিটি বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি, ওখান থেকে আমরা ম্যাথটা বের করতে পারবো। ওকে, আমাদের মেইন ফর্মুলা হচ্ছে এইটাতে আসতে হবে, তাহলে আমরা ভলিউম বের করে ফেলবো। তোমরা এই পর্যন্ত তুলেছো ঠিক মতো? আন্ডারস্ট্যান্ড? Guys, now we see that what we will get the volume, তাহলে হচ্ছে আমরা ভলিউমটা পেয়ে গেলাম। আমরা এখানে করি ছোট করে। Again we know that আমরা এখন কি জানি, ডেনসিটি rho equal to m by v. Okay, so আমাদের m equal to v into rho, volume into, sorry এই v টা ক্যাপিটাল v. Okay, this is for volume, v into rho. So volume V is this one, 7.854 into 10 to the power minus 5, and rho of the weight দিয়ে দিছে এটা 8960. Okay, then what is comes to mass? Mass comes to no personal communication. Jara Fariz, Faiza, personal communication is said. Moshfik, okay, thank you. সবাই অ্যাটেন্ডেন্স গুলো দিয়ে দাও। ওকে, that is comes to 0.7037 kg, 0.7037 kg. Now we find the mass. Understand? First, what we have find it out, we give the length in here, we find it out radius, because the diameter of the weight is given. Diameter is 10 millimeter. We find out radius 5 millimeter. Then we exchange the radius, we divide it millimeter to 1000, then we find out 1000 millimeter means 1 meter. 1000 divided by 5 divided by 1000 means 0.005 meter. Then we find out the volume of the copper wire. Volume is, copper wire is cylindrical, so volume is pi r square L. Do you understand? Then we put it down, pi, values of pi 3.1416 point value of r, and this one we find it out, volume is 7.854 into 10 to the power minus 5 meter cube. Okay, then we know the density rho equal to m by v, normal formula. Okay, so m equal to v into rho, then we can do, we know the rho of the copper wire. Okay, density of the copper wire, this is 8960. There's the mass is coming in, the mass m is coming in 0.7037 kilogram. Okay, do you understand this one? And take the notes please. লেফট সাইডে দেখা যায় না, লেফট সাইডে কিছুই নেই, সামান্য একটু বোর্ড বাকি। এই যে আমার বোর্ডের লিমিট। ওকে, অসুবিধা নেই তোমার কাছে। Now we need to be adjust your device to see it properly. Okay, তোমাদের এটা তোলা হয়ে থাকলে বলো। এই যে স্টুডেন্ট 10 জনের উপরে চলে গেছে। ওকে, আচ্ছা জাকি মিস, would you please monitoring the students who are left the class at the moment? Okay, একটু পরে এসে তারা হলে বলবে যে স্যার কারেন্ট ছিল না, ইয়া ছিল না। ওকে, মাসুদ আলম প্লিজ রিপিট। আচ্ছা, রিপিট এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার হলো গিয়ে আমাদের মেইন যে তোমার হলো গিয়ে সি নাম্বারে আমাকে কি জিজ্ঞেস করেছে, ক্যালকুলেট দ্য নেসেসারি হিট টু ওয়ার্ম আপ দ্য কপার ওয়্যার। কপার ওয়্যারকে হিট করার জন্য তোমার হচ্ছে কি পরিমাণ তোমার হচ্ছে কি হিট দিতে হবে। আচ্ছা, কপার ওয়্যার তো হিটের তো তোমার একটা টেম্পারেচার ট্রানজ্যাকশন আছে, তাই না?
ওই যে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার রেজ করছিল, এই যে টেম্পারেচারটা যে রেজ করছিল না, এতে কি পরিমাণ হিট দিতে হয়েছিল, দ্যাটস থিংস দে ওয়ান্ট টু নো। আন্ডারস্ট্যান্ড মাস্টার? আচ্ছা, তাহলে উই নো দ্যাট যদি কোনো কিছু একটা টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়, উই নো দ্যাট হিট ইজ কিউ ইকুয়াল টু ms T2 minus T1, দ্যাট মিনস ডেল টি। ওকে, আচ্ছা, আমরা T2 minus T1 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার রাইজেস, উই নো দ্যাট। ওকে, নো প্রবলেম। উই নো স্পেসিফিক হিট, আমরা স্পেসিফিক হিটও জানি, হ্যাঁ, কপার ওয়্যারের গিভেন ইন দ্য স্টেম, কিন্তু উই ডোন্ট নো দ্য ম্যাথস, আমরা ম্যাথসটা কিন্তু তোমার হচ্ছে কি জানি না। ওকে, সো হোয়াট উই ক্যান ডু দ্যাট, given that the length of the wire, আমরা এটা ম্যাথসটা বের করতে হলে ফার্স্ট উই নিড টু বি ফাইন্ড আউট দ্য ভলিউম অফ দ্য কপার ওয়্যার, দেন from the volume of the copper wire we know that rho equal to m by v, we know the rho of the copper, আমাদের কপারের তোমার ডেনসিটি দেয়া আছে, সেজন্য আমরা হচ্ছে গিয়ে ম্যাথসটা এইভাবে আমরা বের করতে পারবো, কিন্তু আমাদের we need to know the volume. So they given the length of the wire is L equal to 100 cm, that means 1 meter, radius R is 10 divided by 2. Okay, radius diameter দেয়া ছিল, okay, 10 divided by 2, we find it 5 mm, that is 0.005 mm is comes in radius. So you know the volume of a cylindrical wire, V equal to pi r square L. So it comes to, we put the value in here, value of R in here, we put the length L is 1 meter, we find it out 7.854 10 minus 5 meter cube. Now next, they said the density, okay, I said about the density, rho equal to m by v, and so easy to find out, so m equal to v into rho, we put the v, volume v, and rho density in here, we find the mass in here. Okay, and then finally we get the mass. Do you understand? Why you don't understand, Nusrat? It is so simple math, because you don't study at home completely, I don't know, very simple. আমার যদি পিছনে লেকচারগুলো দেখো, it is very simple, তাও বুঝতেছি না, কোথায় বুঝতেছ না আমাকে বলো। Read to understood sir, কোথায় বুঝতেছ না, you need to be said to me perfectly, কোথায় বুঝতেছ না, আমি অলরেডি 2-3 বার মেনশন করে ফেলেছি এটা, ভেরি ইজি। ওকে, আমরা ম্যাথস বের করার জন্য আমার আগে ভলিউম ডিটারমাইন করতে হবে, ভলিউম থেকে আমাদের রো ইকুয়াল টু এম বাই বি এসে আমাদের হচ্ছে তোমার ম্যাথস বের করতে হবে। আচ্ছা, এবার আমরা মেইন ফর্মুলাতে চলে আসি। ওকে, আমি একটু মুছে আমরা মেইন ফর্মুলাতে এই ব্যাপারটা বসিয়ে দেই। আচ্ছা দেখো, এইখানে বসাবো আমরা, তাহলে আমরা ম্যাথস কত বললাম, এখানের মধ্যে এম হচ্ছে গিয়ে 0.7037, then specific heat is given 400, it is given in the stem. Okay, temperature they given is 150 degrees Celsius. I said that in earlier in this chapter, if temperature increases or decreases in degree Celsius, that is comes in Kelvin. Same. Okay, if they say that 150 degree Celsius, that means 150 degree Kelvin. আমরা নেক্সট একটা ম্যাথ করব, দেখব যে আমাদের ওইখানে তোমার সেলসিয়াস আর কেলভিন স্কেল এক সমান হয়ে গিয়েছে। ওকে, তাহলে এখানে কেলভিন স্কেলে আমাদের 150 ডিগ্রি কেলভিন, উই ক্যান সে T2 minus T1, they said that 1 increases 150 degrees Celsius, they said that 150 degrees Celsius, so we can write it down 150 degree Kelvin, because when they said about the increases or decreases of temperature যদি বাড়ে বা কমে, so we can write it down directly Celsius scale to Kelvin scale or Celsius scale to Fahrenheit scale. Clear everybody? Okay, ব্যাপারটা দেখো, তাহলে আমরা এই ইনপুটটা বসিয়ে দিলাম, ম্যাথসটা দেওয়া আছে আমরা বের করলাম, S is given in the stem, T2 minus T1 also given in the stem, so what's the result is comes to number C. হ্যাঁ মাসুদ, আমরা এটাই বের করছি, required amount of heat is comes to 42222 joule. Okay, this is the answer of C. You see that what এইখানে তো এই চ্যাপ্টারগুলোতে তোমার কিছু কিছু ম্যাথ আছে খুব লম্বা, বাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং টাইপের আর কি, খুব ভালো আর কি, সো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে, হ্যাঁ তিথি বুঝতে পারছো, আন্ডারস্ট্যান্ড ইজি, থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং, ক্লিয়ার স্যার, সবাই একটু তুলে নাও, সবাই যদি তোলো যে স্যার এখন ঠিক আছে, আমি মুছে আমরা হলো গিয়ে সেকেন্ড পার্টটাতে চলে যাব।
ওকে ক্লিয়ার? আচ্ছা আমরা এটা মুছে ফেলছি, আমরা ডি করবো এখন। ওকে আমরা আসলে যে ডি নাম্বারটা করতে চেষ্টা করি। আচ্ছা ইন নাম্বার ডিতে তোমার হচ্ছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে যে হ্যাঁ এ রিং অফ এ ডায়ামিটার 10 পয়েন্ট কত বলেছে, আমি একটু ইয়াটা দেখি সিকিউটা বলছে আফটার ইনক্রিজিং টেম্পারেচার যদি ইনক্রিজ করি ইজ ইট পসিবল বাই দ্য ওয়্যার, এই যে ওয়্যারটা আমাদের যে কপার ওয়্যার এটা কি তোমার হচ্ছে কি এরকম একটা রিং এর ভিতর দিয়ে যেতে পারবে কিনা, যদি রিং এর যদি এরিয়া আমাদের হচ্ছে কি তোমার হলো ডিটারমাইন করতে হবে, রিং এর ডায়ামিটার দেওয়া আছে, আমরা রিং এর এরিয়া ডিটারমাইন করব, আর আমাদের যে কপার ওয়্যারটা আছে না এই কপার ওয়্যারের তোমার হচ্ছে কি এরিয়া, দুইটা এরিয়া লাগবে, এটারও এরিয়া লাগবে এটাও এরিয়া লাগবে, দেন আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো। আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা এখন আমাদের কপার ওয়্যারের টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার আগে ফ্রম দ্য ইনক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার আমাদের এরিয়া দেয়া আছে, বাট হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার পরের কোনো এরিয়া দেয়া নেই, 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনক্রিজ করেছিলাম এটার পরে কোনো হচ্ছে কি তোমার ইয়া দেয়া নেই, এরিয়া দেয়া নেই, ওই এরিয়াটা আমাদের বের করতে হবে, দ্যাট মিনস এই টুটা আমাদের বের করতে হবে, এই ওয়ানটা আমাদের রেডিয়াস যেহেতু দেয়া আছে কপার ওয়্যারের হ্যাঁ সেটা আমরা বের করতে পারবো, কিন্তু হচ্ছে কি এই টুটা আমাদের বের করে নিতে হবে। আচ্ছা আর একইভাবে আমাদের এই জিনিসটা এই যে তোমার হচ্ছে রিংটার এরিয়া বের করতে হবে, যদি দেখা যাচ্ছে যে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড টু মি, যদি দেখা যাচ্ছে যে এই রিং এর এরিয়া কপার ওয়্যারের তোমার হচ্ছে এরিয়ার থেকে বড় হয় তাহলে কপার ওয়্যারটা রিং এর ভিতর দিয়ে যেতে পারবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা তাহলে আসো আমরা এই ব্যাপারগুলো একটু করি, তাহলে আমাদের হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার, হ্যাঁ স্যারিং বলছে ক্লিয়ার স্যার। তাহলে দেন কামস টু আমরা হচ্ছে কি এগুলো আসো একটু করতে চেষ্টা করি, আমাদের ফার্স্ট যে ইনিশিয়াল এরিয়াটা সেটা ডিটারমাইন করতে চেষ্টা করি, এটা নাম্বার ডি। তাহলে দ্য প্রিভিয়াস এরিয়া অফ ওয়্যার, এই কপার ওয়্যারের প্রিভিয়াস এরিয়াটা কত, A1 ইকুয়াল টু আমরা জানি যে পাই আর স্কোয়ার, তাই না, একটা সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়্যারের পাই আর স্কোয়ার, তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কি পাই ইন্টু আমাদের ওইটা ছিল আমাদের রেডিয়াসটা বের করেছিলাম দেখো তোমরা 0.005, হ্যাঁ 0.005 স্কোয়ার এইটা বের করেছিলাম, তাহলে দেন এরিয়াটা কত আসে দেখো, হ্যাঁ লিটল বিট মাসুদ কমপ্লিকেটেড বাট এইসব ম্যাথ এটা লোকে দেখছে এটা বোর্ডের ম্যাথ তোমার হচ্ছে গিয়ে 17-এ আসছে, 2017-এ তোমার হচ্ছে গিয়ে এই রাজশাহী বোর্ডে আসছে আর কি, দেখো বোর্ডের ম্যাথটাও তোমার হচ্ছে একটু বড়, কিন্তু এই ম্যাথটা তোমার হচ্ছে আমি দেখলাম যে অনেকগুলো স্কুলেও করিয়েছে এই ম্যাথটাকেই, সেই এই ম্যাথটাই ভালো ভালো স্কুলে তোমার এই ম্যাথটাকে করিয়েছে, জাস্ট এই ম্যাথটা ভ্যালুগুলো একটু এদিক ওদিক করে দিয়ে ম্যাথটা করেছে, আমি একটু ভ্যালুগুলো এদিক ওদিক করে দিয়ে তোমার এই ম্যাথটাকে করিয়েছি, মাঝে মধ্যে রিংয়ের ভিতর ঢুকে মাঝে মধ্যে রিংয়ের ভিতর ঢুকে না, এই কন্ডিশনটা লাস্টে ফাইনালাইজ করা হয়, বাট এই ম্যাথটা খুব বেশি পরিমাণে প্রচলিত, খুব বেশি আসে আর কি। আচ্ছা দেখো তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে, আমাদের আস্তে আস্তে 7.854 ইন্টু 10⁻⁵ মিটার স্কোয়ার, 7.854 ইন্টু 10⁻⁵ মিটার স্কোয়ার। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে আমাদের প্রিভিয়াস এরিয়াটা আমরা পেয়ে গেলাম। ওকে আচ্ছা ভলিউম এক্সপেনশন দেখো তো স্টেমে দেয়া আছে কত, আমাদের ভলিউম এক্সপেনশন দেয়া আছে, আমরা কিন্তু এরিয়া এক্সপেনশন বের করতে পারি ভলিউম এক্সপেনশন থেকে, তাই না, আমরা এরিয়ার ফর্মুলাটাতে নিয়ে যাব, এরিয়াস এক্সপেনশন কোএফিশিয়েন্ট ফর্মুলাতে নিয়ে যাব, আমাদের বিটা জানতে হবে, কিন্তু আমরা কিন্তু তোমার হলো স্টেমে দেখো তোমার হলো গামার ভ্যালুটা দেয়া আছে, এই গামা যে ভ্যালুটা দেয়া আছে স্টেমে এটার ভ্যালু কত দেয়া আছে তোমার দেখো 50.1 ইন্টু 10⁻⁶ কেলভিন, 50.1 ইন্টু 10⁻⁶ পার কেলভিন, এটা কিন্তু তোমার ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিশিয়েন্ট। ওকে এখান থেকে আমরা তোমার এরিয়া এক্সপেনশন কোএফিশিয়েন্টে চলে যেতে পারি, তাই না, ওই যে আমরা রিলেশনগুলো পড়ছিলাম, তাই না, এখন হচ্ছে কি আমরা যদি এই যে জানি থ্রাইস বিটা ইকুয়াল টু টুয়াইস গামা, এই ব্যাপারটা জানতাম না আমরা, উই নো দ্যাট থ্রাইস বিটা ইকুয়াল টু টুয়াইস গামা, দেন উই ক্যান এক্সচেঞ্জ ইন volume expansion to area expansion, then what it comes to area expansion coefficient beta 2/3 gamma, then it comes to 2/3 into 50.1 into 10⁻⁶ per Kelvin, so it comes to Islam Monira Lipi
You are late. Okay. Acha. Then it comes to 33. একটা রিং আসতেছে বারবার ফিরোজ স্যারের, মেবি আমি ক্লাস করতেছি স্যার, পরে ধরবো আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আসতেছে 33.4 ইন্টু 10⁻⁶ পার কেলভিন। 33.4 ইন্টু 10⁻⁶ per Kelvin. This is comes to area expansion coefficient. Understand? Okay, guys, এটা বুঝতে পারছো? সবাই একটু রেসপন্স করো। আমাদের দেয়া আছে ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিসিয়েন্ট, আমাদের ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিসিয়েন্ট আছে, we need to be converted volume expansion coefficient to area expansion coefficient. Okay, so we find it out beta. Okay, Junaid Anaf, please stop personal communication. Okay, it is the most important things I am going to deliver to you. If you are not concentrated, you don't need to be do the class in here. আমরা হচ্ছে কি we given the volume expansion coefficient, আমরা volume expansion coefficient থেকে আমরা area expansion coefficient এ চলে গিয়েছি। ওকে, আমরা বেটা বের করে ফেলেছি, কারণ আমাদের ফার্স্ট ওয়ান এরিয়া বের করেছি, আমরা A2 এরিয়াটা বের করে ফেলবো। ওকে, তোমার 3.34 আসছে 10⁻⁻⁵, একই কথাই তিথি, আমি লিখছি হচ্ছে 33.4 ইন্টু 10⁻⁶, তোমার আমার রেজাল্ট একই। ওকে, জাস্ট একবার পিছিয়েছি, এই জন্য -6 আসছে তোমার, আমারটা। আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা, ওকে, এখন আমরা চলে যাচ্ছি, তাহলে আমাদের ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিসিয়েন্ট পেয়ে গিয়েছি। আমাদের এটা দিয়ে একটা ম্যাথ করে ফেলি, তাহলে আমাদের উপরেরটা আমরা এখন ভলিউমের ফর্মুলা দিয়ে V2 বের করে ফেলবো। ক্লিয়ার মাসুদ? হ্যাঁ, তিথি ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। আমি কয়েকজন থেকে রেসপন্স পাচ্ছি, বাকিদের কাছ থেকে না। নোহান ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এই ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে আমরা A2টা বের করে ফেলবো, যেমন টেম্পারেচার রেজ করার পরে, আফটার রেজিং দ্য টেম্পারেচার, হোয়াট ইজ দিস এরিয়া, তাহলে ওইটার এরিয়াটা কত ছিল, তারপর আমরা রিং এর এরিয়াটা বের করব, তারপর কম্পেয়ার করে বলবো যে রিংটা যেতে পারবে কিনা। ভেরি ইজি কনসেপ্ট। ওকে, তোমরা একটু দেখবা, একটু মনোযোগ দিয়ে, এই জিনিসগুলো তোমাদের ব্রেনটা একটু ইউটিলাইজ করবে। ওকে, নার্চার করবে। খুব ইজি ইজি অঙ্ক করলে ব্রেন নার্চার হয় না কিন্তু কখনোই। একটু ট্রিকি ম্যাথ করতে চেষ্টা করবা, যেটা তোমার জানো ফিউচার ফাউন্ডেশনের জন্য খুবই নাইস, তুমি চিন্তা করতে পারবা না, তোমার ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাসগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে। অ্যান্ড হচ্ছে কি তোমার অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য 9, 10 একদিন যা আছে সব জায়গা থেকে কোশ্চেন করবে ওরা, বুয়েট থেকে বুয়েটে যাও আর যেখানেই যাও, এরা হচ্ছে কি খুব ট্রিকি কোশ্চেন করবে যে কোনো ক্লাস থেকে। ওকে, ওদের কোনো লিমিটেশন নেই, অ্যাডমিশন টেস্ট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আচ্ছা, এবার আসো, তাহলে আমাদের আমরা কি শিখলাম, আমরা ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিসিয়েন্ট বিটা ইকুয়াল টু, আমি খুব স্লো যাব, তোমরা যদি না বুঝো আমাকে জিজ্ঞেস করবা, তাহলে A2 - A1 ডিভাইড বাই A1 ইন্টু T2 - T1, এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা। ওকে, ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিসিয়েন্টের মেইন ফর্মুলা এটা। আচ্ছা, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি এখন ক্রস, আমরা A2টাকে আলাদা করে ফেলি, और আমাদের A2 ইন্টু ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে A1 ইন্টু বিটা T2 - T1। ওকে, और আমাদের A2 ইকুয়াল টু A1টাকে ওই পাশে দিয়ে দিলাম, A1টা কমন নিয়ে নিই ওই পাশে দিয়ে। আচ্ছা, কমন নিয়ে নিলে খুব ভালো হয় আর কি। আচ্ছা, আমি লিখি ফার্স্ট, তারপর কমন নিব, T2 - T1, দেন হোয়াট উইল গেট, A1টা একটু কমন নিয়ে নিই, তাহলে আমাদের বারবার লিখতে হবে না। আর আমাদের A1 ইকুয়াল টু 1 প্লাস বিটা ইন্টু, এটাকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিই, T2 - T1। এখন দেখো, আমাদের A1টা এই দুইটা থেকে কমন নিয়ে নিলাম। A1 এর ভ্যালুটা কত পেয়েছিলাম আমরা একটু আগে, 33.4 ইন্টু 10⁻⁻⁶, এরকম পেয়েছিলাম না? না, 7.185। A1 এর ভ্যালু কত পেয়েছিলাম? 7.185 ইন্টু 10⁻⁻⁵, তাহলে 7.185 ইন্টু 10⁻⁻⁵, 7.854 ইন্টু 10⁻⁻⁵। ওকে, আমরা ক্যালকুলেটর এই ভ্যালুটা দেখেছিলাম। সো 1 প্লাস বিটার ভ্যালু কত ছিল? বিটার ভ্যালু ছিল আমাদের, বিটাটা বের করেছিলাম কত, 32.4 ইন্টু 10⁻⁻⁶।
আর ওই তিথি পেয়েছিলাম -5, তুমি -5 দিয়ে করো 3.34, একই কথা আসবে 10⁻⁻6। আচ্ছা, ইনটু আমাদের দেখো যে T2 - T1 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দ্যাট মিন্স 150 ডিগ্রি কেলভিন। ফিনিশ। ওকে, তাহলে তুমি এটা করো, রাফ করো, দেখো যে এটা কত আসে। উই ফাইন্ড ইট আউট A2, আমরা A2টা পেয়ে যাব। একদম ইজি কনসেপ্ট কিন্তু গাইস, ভেরি ইজি কনসেপ্ট। হ্যাঁ 7 পয়েন্ট, আনাব জামিল, জামিল ভালো আছো? হ্যাঁ 7.89335 10⁻⁵। আচ্ছা, এখন আমাদের হলো গিয়ে আমাদের যে লাস্টে যে রেজাল্ট আসবে A2 7.89335 ইন্টু 10⁻⁵, 335 ইন্টু 10⁻⁵ মিটার স্কোয়ার। আন্ডারস্ট্যান্ড? এইটা আমরা A2 পেয়ে গেলাম 7.89335। এটা আমরা রিং এর এরিয়ার সাথে এটা কম্পেয়ার করব। এটা টেম্পারেচার রেজ করার পরে এটার এরিয়া হয়েছে এটা। আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই জিনিসটা আমরা রিং এর এরিয়ার সাথে কম্পেয়ার করব। আচ্ছা, এক্সপ্লেইন করবো আবার। আচ্ছা, আমাদের জামিল এখানে জিজ্ঞেস করেছে আমাদের প্রিভিয়াস এরিয়া A1টা আমরা বের করেছিলাম, উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। এখন আমাদের হবে হলো গিয়ে এই যে টেম্পারেচার বাড়ানো হয়েছিল না 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আফটার ইনক্রিজিং দ্য 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস দে ওয়ান্টস টু নো হোয়াটস দ্য এরিয়া অফ দ্য কপার ওয়্যার। তাহলে কপার ওয়্যার তো এরিয়া বেড়ে গেছে, তাই না? ভলিউম এক্সপেনশন ঘটেছে। আচ্ছা, ভলিউম এক্সপেনশন যদি ঘটে থাকে আমাদের হচ্ছে কি মূলত এরিয়াগুলো বের করতে পারি। তাহলে ভলিউম থেকে যে ভলিউমে কফিসিয়েন্ট ছিল ওইখান থেকে আমরা এরিয়ার কফিসিয়েন্টে চলে আসছি, তাই না? আমরা এটা বের করে নিয়েছি, বিটাটা ভলিউমে কফিসিয়েন্ট থেকে এই বিটাটা বের করে নিয়েছি। তখন আমাদের এরিয়া এক্সপেনশন কফিসিয়েন্টের ফর্মুলা ছিল A2 - A1 ইন্টু T2 - T1। এখান থেকে আমরা A2টা বের করব, এই যে A2টা, আন্ডারস্ট্যান্ড? A2টা আমরা ডিটারমাইন করব। তাহলে A2টা যদি বের করতে চাই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে ওই পাশে নিয়ে গেলাম, A2 = A1টা ওই পাশে চলে গেল, এটা কমন নিয়ে নিলাম A1টাকে। দেন উই পুট দ্য ইনপুটগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম। A1 এর ভ্যালু 1 প্লাস বিটার ভ্যালু বসালাম 33.4 আমরা যেটা পেয়েছি। দেন T2 - T1 হচ্ছে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দ্যাট মিন্স 150 কেলভিন। ওকে, 150 কেলভিন হয়ে গেল। দেন A2 পেয়ে গেলাম আমরা 7.89335 ইন্টু 10⁻⁵ মিটার স্কোয়ার। আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে রিং এর এরিয়াটা আমরা ডিটারমাইন করতে চেষ্টা করব। ওকে, রিং এর এরিয়াটা দেখবো যে এটা সমান কিনা বা বড় বা ছোট এই ধরনের কিছু হয় কিনা। আচ্ছা, রিং এর ক্ষেত্রে ডায়ামিটার কত দেওয়া ছিল দেখো তো স্টেমে। ডায়ামিটার অফ রিং, এবার দেখো রিং এর ডায়ামিটার দেওয়া আছে D = আমাদের মনে হয় 10.06 মিলিমিটার। 10.06 মিলিমিটার ডায়ামিটার ছিল। তাহলে রিং এর রেডিয়াস এসে পড়বে D/2, 10.06 divided by 2, that means comes to 5.03 millimeter, which is 5.03 into 10⁻³ মিটার। আমরা মিটারে নিয়ে গেলাম। তাহলে রিং এর এরিয়া কত বলো তো? A প্রাইম রিং এর এরিয়াটা হবে হচ্ছে কি তোমার πr², তাই না? এটাও একটা সার্কেল, রিং তো একটা সার্কেলই, πr²। তাহলে এটা বসাই দিই আমরা কত হয় দেখি। তো রিং এর এরিয়াতে আমরা যদি বসাই তাহলে হচ্ছে কি আমরা এটা r প্রাইম ধরে নিই, কারণ ওইটাকে r ছিল আর কি। তাহলে হচ্ছে 3.1416 ইন্টু 5.03 ইন্টু 10⁻³ হোল স্কোয়ার, দ্যাটস কামস টু কতটুকু এরিয়া? আচ্ছা, তাহলে এখানে আসে দেখো হলো 7.94853 ইন্টু 10⁻⁵, 7.94853 ইন্টু 10⁻⁵ মিটার স্কোয়ার। ওকে, ডান, ম্যাথমেটিক্স ফিনিশ। এখন দেখো তো এটা আসছে 7.9453 10⁻⁵, আর এটা আসছে 7.89335। তাহলে রিং এর এরিয়া একটু বড় না? তোমরা একটু দেখো তো, 7.89 আর এটা 7.94। তাহলে এটা ডিসিশন হচ্ছে অবশ্যই দ্য কপার ওয়্যার গোজ থ্রু দ্য রিং। ডিসিশন এটাই
তোমার হচ্ছে গিয়ে কপার ওয়্যার রিং এর ভিতর দিয়ে যাবে, কপার ওয়্যার goes through the ring, কারণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমরা যে এরিয়াটা বের করেছি, we found out the area, this area is very little bit smaller than ring area, goes through the ring. Clear guys? Do you understand? গাইস না বুঝলে জিজ্ঞেস করো। ওকে তিতিশা, নো স্যার কি বুঝি নাই বলো। আমরা তো হচ্ছে কি A2 পর্যন্ত তুমি বুঝতে পেরেছো যে A2টা কেন বের করেছি তিতিশা, A2টা কেন বের করেছি? আফটার দ্য টেম্পারেচার রাইজেস আমার এরিয়াটা কতটুকু হয়েছিল কপার ওয়্যারের, তাহলে কপার ওয়্যার তো তোমার ভলিউম এক্সপেনশন হয়ে যায়, এরিয়া এক্সপেনশন হয়ে যায়, টেম্পারেচার দিলে কোনো কিছু বেড়ে যায় না, সেই ব্যাপারটাই তো এখানে বলা হয়েছে। হ্যাঁ কপার ওয়্যার উইল গো, হ্যাঁ আর্নাব জামিল বুঝতে পেরেছো। এই দেখছো একটা ইজি একটা ম্যাথ, কিন্তু একটু লম্বা, এই ধরনের ম্যাথগুলো এখানের ম্যাথগুলো একটু লম্বা লম্বা বাট ইজি। এই তোমার হচ্ছে গিয়ে তোমার 5 চ্যাপ্টারের মতো আর কি। যেমন হলো তোমার আর্কিমিডিসের লটা প্রুফ করার জন্য তোমার হচ্ছে কতগুলি কাজ করে দেখাতে হয়, সেম এখানে এতগুলি কাজ করে দেখাতে হয় যে এই কন্ডিশনগুলো মিট আপ করে কিনা। ওকে আচ্ছা তিথি, তখন আমরা এই যে তোমার টেম্পারেচার রেজ করার পরে আমরা যে এরিয়াটা পেয়েছিলাম তোমার হচ্ছে গিয়ে এরিয়াটা, এখন হচ্ছে কি আমার রিং এর এরিয়াটা দেখতে হবে যে এই রিং এর এরিয়াটা এই এরিয়াটা থেকে তোমার হচ্ছে কি বড় কি না ছোট। সো উই নো দ্য রিংস ডায়ামিটার দেয়া ছিল 10 এত মিলিমিটার, আমরা এখান থেকে বের করেছি হচ্ছে গিয়ে, হ্যাঁ স্যার আসসালামু আলাইকুম, হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে গিয়ে রিং ডায়ামিটার, উই ফাইন্ড ইট আউট দ্য ডায়ামিটার অফ এ রিং গিভেন ইজ 10.06 মিলিমিটার। আমরা উই ক্যান টেক দ্য রেডিয়াস অফ ডায়ামিটার ইন হিয়ার, so find out the radius in here first, then আমাদের কি what we need to be do, we need to find out the area of a ring. So if we do the area of a ring 3.1416, that is comes to 7.9496. We see there is a comparison after expansion of the temperature A2 সাথে we need to be compared the area of a ring. So what we have find, it is 7.89 10 to the minus 5 and this is 7.94. So rings area is little bit larger than copper wire area. Copper wire থেকে একটু larger, so copper wire will go through the ring. Understand everybody? Do you understand? Okay. Now we can go through the another mathematics. If you said that you understand that, then I am going through the another maths. Okay. Everybody understand this one? Aisha Hassan is clear sir, thank you. Sajid Sarwar clear, Ahmad Jamil, yes sir, easy. Jamil, thank you. Okay. Acha. Then you go through the another maths. Now we see that similar type, because you understand lot of phenomenon in this math. এই ম্যাথটার মধ্যে আমরা অনেকগুলো ফিনোমিনন we see that, then we can apply this phenomenon to other mathematics. We can transfer this one idea. There is no harder mathematics in this chapter. Okay. Okay. Then we go through the another creative question. Guys, when you take the notes, if you need, if you don't understand and practice at home, ask me directly sir, either phone or Facebook accounts, you can ask me directly. Yes sir, I don't understand. I try to give solves everybody query. Okay. If you are happy and good with me, if you do my classes, I'll give my hand notes to you. That's my commitment. Okay. Next time, at 0 degrees Celsius, the length of a scrap metal is 20 centimeter, breadth 5 centimeter, and height 10 centimeter. Okay, is given in by increasing the temperature by
increasing temperature. Okay guys, take the notes according with me. Okay, we don't have a much time. By increasing the temperature, each area increases to 0.22 centimeter square. Okay, area expansion coefficient, area expansion coefficient is what is given 22 into 10 to the power minus 6 per Kelvin. Okay, now see what they wants to know. At what temperature is scrap metal heated? At what temperature is scrap metal heated? They wants to know this one. And number D, if the metal is heated by 120 degrees Celsius, if the metal is heated by 120 degrees Celsius, the what percentage of the volume is increases? What percentage of volume increases? Okay, so this is the STEM. You can take the notes very quickly. Don't leave the class, student, don't leave the class. Okay, sir is saying is still watching in here. Okay, you see that you can take the notes very quickly. At least we need to be do the number C within a 7 minutes time. What they said that at 0 degree Celsius, the length of scrap metal, 0 degree centigrade, scrap metal length 20 centimeter, breadth 5 centimeter, and height 10 centimeter. মানে একটা স্পাত মেটাল লাইক দ্যাট। ওকে, এরকম স্পাত মেটালের একটা শেফট এখানে দিয়ে দিছে। এরকম যেটা লেন্থ, ব্রেড, হাইট সব কিছুই আছে। ওকে, আমরা যদি একটু দেখি এরকম একটা স্পাত মেটাল। ওকে, by increasing the temperature its area increases. আমাদের টেম্পারেচার জানি না, ওরা বলতেছে যে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার কারণে its area increases to 20.22 centimeter square. area expansion coefficient দিয়ে দিয়েছে এটা 22.10 minus 6. Okay, number C, what they said that at what temperature the scrap metal heated. তাহলে এই যে তোমার হচ্ছে কি its area increases 0.22 centimeter square, তাহলে এটা কত টেম্পারেচারে তোমার হচ্ছে গিয়ে এইটা করা হয়েছিল, 0.22 সেন্টিমিটার স্কোয়ারে তোমার নেওয়া হয়েছিল। ওকে, এটা ওরা জানতে চেয়েছে হোয়াট টেম্পারেচার দেওয়া ছিল, কতটুকু টেম্পারেচার তোমরা দিয়েছিলে, প্রোভাইড করেছিলে। ফার্স্ট টেম্পারেচার কিন্তু 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এখান থেকে আমরা রেস করে কত টেম্পারেচার দিয়েছিলাম। ওকে, সেকেন্ড ডি নাম্বার জিজ্ঞেস করছে ইফ দ্য মেটাল ইজ হিটেড বাই 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যদি এই মেটালটাকে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিট করি দেন হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ দ্য ভলিউম ইনক্রিজেস, তাহলে আমাদের ভলিউম কতটুকু ইনক্রিজ করবে। তোলা হয়েছে সবার? 5 মিনিট আছে, আমি সি নাম্বারটা করব। ওকে, সবার সিকিউ ডান? যারা যারা পাচ্ছ না, ডু ইউ নিড টু বি টেক দি স্ক্রিনশট। ওকে, দেন অ্যাট লিস্ট সি নাম্বারটা আমরা যদি করতে পারি, উই হ্যাভ 5 মিনিটস ইন আওয়ার হ্যান্ড। আমার পরপর দুইটা ক্লাসে সবগুলো তোমার লিমিট হয়ে যাচ্ছে, কম্পিউটার সব কিছু ডান হয়ে যেতেছে। ওকে, এবং মোবাইলের ব্যাটারিও তোমার ছোট হয়ে আসছে। আচ্ছা, আমরা সি নাম্বারটা প্রথমেই করি, এটা আমরা মুছে ফেলি। আচ্ছা, টেম্পারেচার তোমার যেহেতু ভলিউম এক্সপেনশনের কথা বলেছে আমাদের মেইন ফর্মুলাটা সিতে, তাহলে কি হওয়া উচিত ছিল? আমাদের ভলিউম এক্সপেনশন কোএফিশিয়েন্ট বলে দিয়ে ইয়াতে তোমার হচ্ছে গিয়ে এরিয়া এক্সপেনশন কোএফিশিয়েন্ট বলে দিয়েছে, দিয়ে একটা ভালো কাজ করেছে। তাহলে আমাদের বিটা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি a2 মাইনাস a1, আমাদের মেইন ফর্মুলা a1 ডিভাইড বাই t2 মাইনাস t1। এই যে আমাদের t2টা আছে না, এইটা আমাদের বের করতে বলছে। আমাদের হচ্ছে কি a1টা আমাদের দেয়া আছে, a2টাও আমরা বের করতে পারবো। হ্যাঁ, a2টাও দেয়া আছে। হ্যাঁ, a1 a2 দুইটাই দেয়া আছে। দেন আমরা t1 টেম্পারেচার, উই নো দ্যাট দিস ইজ 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, উই ক্যান ফাইন্ড আউট t2, আমাদের বিটাও কিন্তু দেয়া আছে।
শুধুমাত্র আমরা এগুলো একটু এখন বের করে নিব, অ্যারেঞ্জ করে নিব। এইখানে একটা দাগ দিলাম আমরা। A1টা কি হয়? A1টা তোমাদের লেন্থ ব্রেথ দেয়া আছে 20 সেন্টিমিটার আর 5 সেন্টিমিটার, তাই না? 20 সেন্টিমিটার ইন্টু 5 সেন্টিমিটার, তাহলে হচ্ছে গিয়ে 100 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। এটাকে যদি আমরা মিটারে নিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে 1000 দিয়ে মনে 1000 দিয়ে ডিভাইড দিতে হবে। তাহলে হচ্ছে গিয়ে যদি ডিভাইড দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে 0.01 মিটার স্কোয়ারে চলে আসে, 0.01 মিটার স্কোয়ার। এই জিনিসটা হয়ে গেল। আচ্ছা, টেম্পারেচার রেজ করার পরে তোমার হচ্ছে গিয়ে A2টা তোমার ছিল, তোমার ওরা বলতেছে A2 তোমার ইয়াটা 0.22 সেন্টিমিটার স্কোয়ার বলেছে, 0.22 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। দেন হোয়াট ইজ কামস টু, তাহলে এটা আমাদের কতটুকু আসবে? হ্যাঁ, T2 বের করবো আহনাফ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এই T2 টেম্পারেচারটা আমাদের জানতে দিয়েছে, T1 কিন্তু 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, আমরা শুধু T2টা বের করব। আচ্ছা, তাহলে আমাদের 0.22 সেন্টিমিটারকে আমরা মিটারে নিচ্ছি, 10⁻⁻4 মিটার স্কোয়ার। ওকে, ডাবল 100 ইন্টু 100 মিটার স্কোয়ার চলে গেছে। আচ্ছা, এখন আমাদের বিটাটা কিন্তু আমাদের দেয়া আছে 22 ইন্টু বিটা দেয়া আছে 22 ইন্টু 10⁻⁻6 পার কেলভিন। আর T1 টেম্পারেচারটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দ্যাট মিনস 273 কেলভিন। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা এগুলো সব বসিয়ে ফেলি। এখন আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে বের করে ফেলি। তাহলে আমাদের দেখো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে কি হয়, আমরা A1 বিটা T2 মাইনাস T1, এটা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, A2 ইন্টু A2 মাইনাস A1, ওই পাশে A2 মাইনাস A1ই থাকলো। সো আমাদের T2 মাইনাস T1 ইকুয়াল টু A2 by A1 divided by A1 into beta, और আমাদের T2 equal to T1 plus A2 minus A1 into beta। T1 হচ্ছে গিয়ে 273 কেলভিন প্লাস A2 minus A1, A2টা হচ্ছে গিয়ে 0.22 into 10⁻⁻4 মাইনাস A1 হচ্ছে গিয়ে 0.01, A1 হচ্ছে গিয়ে 0.01 ইন্টু বিটা মিনস 22 ইন্টু 10⁻⁻6। সো হোয়াটস দিস কামস টু? দ্যাটস দ্য ফিনিশ টুডে। হ্যাঁ, এটা কত আসে? বুঝেছ? একদম ইজি, সব কিছু দেওয়া আছে, আমরা শুধু বসিয়ে দিলাম ইনপুটগুলো। ইজি বাট লেন্দি। হ্যাঁ জুনায়েদ, এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো কিন্তু একটু লেন্দি। হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে কি এগুলো আবার যখন হলো ক্যালোরিমেট্রিকের ম্যাথগুলো করবো, আমি তো সেদিন একটা ছোট ম্যাথ দেখিয়েছিলাম। দেয়ার ইজ এ লট অফ ম্যাথস হুইচ ইজ রিলেটেড টু ভেরি লার্জ। কিছু ক্যালোরিমেট্রিক একদম বরফ তোমার -5 ডিগ্রি থেকে বলবে যে এটাকে তোমার ভ্যাপোরাইজ পয়েন্টে নিয়ে যেতে হলে কত পরিমাণ হিট দিতে হবে। এটা কিন্তু পয়েন্ট অনেক বড়, কিন্তু ইজি, সবগুলো একসাথে লাস্ট টাইমে যোগ করতে হবে আগে, বাট তোমাকে একটা বড় একটা জিনিস তোমার তৈরি করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা T2টা এই কথা বলতে বলতে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি। আসছে হলো গিয়ে তোমার হচ্ছে কি 100 কেলভিন। তাহলে T2টা আসছে আমাদের 100 কেলভিন। 273 প্লাস 100, ও সরি 273 প্লাস 100, এই ক্যালকুলেশনটা 100 আসছে আমাদের। 273 প্লাস 100 এত কেলভিন হয়ে গেছে, তাহলে আমাদের 373 কেলভিন। আচ্ছা, 373 কেলভিন, এটাকে যদি আমরা সেন্টিগ্রেড স্কেলে আনি তাহলে কি হবে বলো তো দেখি। 373 মাইনাস 273, এটাকে যদি আমরা -273 করে দিই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দ্যাট মিনস 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওকে, দেখছো? আচ্ছা, কথাটা কি সুন্দর হলো। এই যে ইনক্রিজিং যে ইয়াটা বলেছিল, ওরা যে বলছিল যে টেম্পারেচার ইনক্রিজিং করে, হ্যাঁ 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস যে ইনক্রিজ করছে 100 ডিগ্রি কেলভিন, ওই দেখো 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দ্যাট মিনস আমরা ইনক্রিজিং এন্ড ডিক্রিজিং করলে দুইটা জিনিস কিন্তু একই থাকে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান? এই ওয়ার্কিংসটা বুঝেছো? দেন আমি স্টপ করব। আমরা তোমরা ডি নাম্বারটা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করতে চেষ্টা করবো, নাহলে নেক্সট ক্লাসে আই উইল ডু দ্য নাম্বার ডি। ওকে, দেন আমরা রিভিশন, আমাদের সব রিভিশন করতে হবে। চ্যাপ্টার 7 পর্যন্ত কমপ্লিট, সাইফসার অতটুকু কমপ্লিট করে দিয়েছে। দ্যাট মিনস ইউ নিড টু বি ডু রিভিশনস বিফোর দ্য এক্সামিনেশন। এক্সামিনেশন আগে আমরা 2 দিন সময় পাবো, ওই 2 দিনে আমরা সবগুলো রিভিশন করব। আন্ডারস্ট্যান্ড?
হ্যাঁ স্যার আমার এখানে সাউন্ড ঠিক আছে তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিবডি ওকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিবডি টু পার্টিসিপেট থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ম্যাডাম টু পার্টিসিপেট ইন মাই ক্লাস হ্যাঁ আমরা নাম্বার ডিটা তোমার হোমওয়ার্ক রইলো তোমরা চেষ্টা করবে ওটা বের করার জন্য একটু থট করবে আমি নেক্সট ক্লাসে আই উইল ডু দ্যাট ওয়ান ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ এভরিবডি আসসালামু আলাইকুম